আয় আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও। আয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল ফরমাও। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত ভালাই চেয়েছে সমস্ত ভালাই নসিব করো, আর যেগুলা থেকে আশ্রয় চেয়েছে পানা চেয়েছে সেগুলা থেকে হেফাজত ফরমাও। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفية اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله. حمدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله المولانا العظيم. প্রিয় উপস্থিতি, আজকে মদিনাতুল উলুম খারাকান্দি মাদ্রাসার বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিল খতমে বুখারী চমৎকার একটি দিনে পড়েছে, যে দিনটি অত্যন্ত বরকতময়। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে এই রাত্রিতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সমস্ত মাখলুকের উপরে বিশেষ খাস রহমতের দৃষ্টিপাত করেন। এমন একটি রাত্রিতে আমরা আজকে একসাথে হয়েছি, যে রাত্রিতে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে রহমত নাযিল করার জন্য এই সময়টাকে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সকলের সর্ব ধরনের অপরাধকে মাফ করে দেন। সুবহানাল্লাহ। তবে দুই ব্যক্তির গুনাহ মাফ করেন না। তার মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে মুশরিক, যে আল্লাহর সাথে শিরিক করে। দ্বিতীয় নম্বর যে হিংসা করে, হিংসুককে আর মুশরিককে এক পাল্লায় রাখা হয়েছে। হিংসুকে সে আল্লাহর হক, মুশরিকে সে আল্লাহর হক নষ্ট করে, আর হিংসুকে বান্দার হক নষ্ট করে। এই দুইজনকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই রাত্রিতে ক্ষমা করবেন না। আবার বলছি, মুশরিকে সে আল্লাহর হক নষ্ট করে, আল্লাহ একজন, তার সাথে শরীক সাব্যস্ত করে। আর হিংসুকে বান্দার হক নষ্ট করে, হিংসার জ্বালায় সে মানুষের উপরে জুলুম করে, চড়াও হয়ে বসে, মানুষের অধিকারকে নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে এই ধরনের চরম অপরাধ থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত ফরমান। যদি বলতে হয় তাহলে সমস্ত রোগের, সমস্ত পাপের মূল জায়গা হলো হিংসা। তারও মূল জায়গা হলো কিবির। অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। অহংকারের কারণেই মূলত হিংসার সৃষ্টি হয়। অহংকারের কারণে মানুষের অন্তরের পিত্তের সৃষ্টি হয়। অহংকারের কারণেই মানুষের মধ্যে হানাহানি ধাক্কা লাগে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের প্রত্যেকের দিল থেকে হিংসা বিদ্বেষকে দূর করে দেয়। আজকে খতমে বুখারীর এই
বিশেষ দিনে আমাদের এই ছাত্র ভাইদেরকে আমরা পাগড়ি পরাইছি। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন ইন্দের মাথার মধ্যে একটি কাপড় পেছানো বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আমি আমার জীবনে যখন দাওরা হাদিস শেষ করি তো পালনপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি আমার এরকম ইবাদত করার পরে আমার আগে দুইজন ভাইকে মাথার মধ্যে পাগড়ি পরাই দিলেন। তো আমাকে যখন পাগড়ি পরাই দিচ্ছিলেন তো হযরত পাগড়ি পরানটা বন্ধ করে আমার মাথার উপরে হাত রেখে কথা বলতেছিলেন, मौलाना ये कोई कपड़ा नहीं है कि सिरों पर लिपटाया जा रहा है, ये एक नबूवत की बोझ है जो तुम्हारे सिर पर रखा जा रहा है। হযরত বলতেছিলেন যে এটা কোনো কাপড় নয় যে তোমার মাথার মধ্যে পেঁচানো হচ্ছে, এটা নবুয়তের একটি জিম্মাদারি তোমার মাথার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। এই কথাটা বলার সাথে সাথে শরীরের পশমগুলো সব দাঁড়ায় গেল, শীতল শরীরটা গরম হয়ে উঠল, মনের মধ্যে একটা নতুন জীবন আসলো। না, ব্যবসায়ী এলাকার ছেলে হলো, ব্যবসা করব না, নবুয়তের বোঝা যেহেতু মাথায় উঠে নিয়েছি, বড়রা যেহেতু উঠে দিয়েছে, এখন থেকে দিনের খেদমত করব। আমাদের একটি বড় প্রিয় সকলের কাছে শ্রদ্ধাভাজন আকাবের পালনপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি দারুল দেওবন্দের শেখুল হাদিস উস্তাজুল আসাতেজা বুজুর্গ, ইনি জবানের এই কথাটা আমি আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম। ভাইজান, আপনার মাথার মধ্যে কাপড় পেঁচিয়ে দিই নাই, আপনার মাথার মধ্যে নবুয়তের বোঝা পেঁচিয়ে দিয়েছি। জাতির জিম্মাদারি, মানুষ অন্ধের মতো চলতেছে, আগুনের দিকে দৌড়িয়ে চলে যাচ্ছে। পঙ্ক পাল যেমন আগুন দেখলে হুঁশ থাকে না, মানুষ আজকে গুনাহকে নেক মনে করে, পাপকে অপরাধকে সব মনে করে জীবনকে নষ্ট করছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা কামাচ্ছে, ওই পয়সাকে বেজায়গায় খরচ করছে। নিজের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জীবনকে অহেতুক কাজের মধ্যে ব্যয় করে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার মতো একজন মানুষকে আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন আসমানে ইলম আপনার সিনার মধ্যে দেওয়ার জন্য। বাবা, আপনাকে খুশি গ্রামের গ্রাম থেকে নির্বাচন করে নিয়ে আসছেন। আপনার 5 ভাইয়ের মধ্যে আপনাকে আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন। আপনি এটা মনে করবেন না যে আমি মাস্টার্স পাস করে খারাগার্দি মাদ্রাসা থেকে হাইয়াতুল উলিয়াতে পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট ধারণ করে সারা দেশে আমি ঘুরতে থাকবো। না ভাই, আপনার মাথার মধ্যে একটি নবুয়তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা আপনি মৃত্যু পর্যন্ত ফেলতে পারবেন না, আপনি মৃত্যু পর্যন্ত ভুলতে পারবেন না। দয়ালু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দয়া করে আপনাকে আসমানি ইলমের এত বড় বোঝা আপনার কাছে দিয়েছে। সুতরাং আমার ভাইদের কাছে বলবো, কোনো অবস্থায় যেন পৃথিবীর যে কোনো হালাত আসুক না কেন, আমরা যেন এই নবুয়তের বোঝার কথা না ভুলি। আপনাদের পিছনে জাতির কত হাজারো টাকা খরচ করেছে, আপনাদের পিছনে কত ওস্তাদের জীবনকে বিলীন করে দিয়েছে, আপনাদেরকে তৈরি করতে গিয়ে কত মা ক্ষুধায় রয়েছে, কত ছোট ভাইয়া বাবার স্নেহ থেকে দূরে রয়েছে। ওস্তাদ ঘর বাড়ি সবকিছু ছেড়ে আপনাকে বড় করানোর জন্য তার জীবনকে তেজ করে দিয়েছে। আপনি কি জানেন আমার কত মা তার জীবনের সমস্ত শখকে বিলীন করে দিয়েছে? আপনি কি জানেন আমার কত বাবা তার জীবনের কত খাসকে আপনাদের পিছনে শেষ করে দিয়েছে? সুতরাং আমাদের বাবার কাছে বলবো, আমরা যেন এক মুহূর্তের মধ্যে যেন 1 সেকেন্ডের জন্য যেন আমাদের এই জিম্মাদারির কথা না ভুলে যায়। সাইয়্যিদনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কথা বলে দিয়েছেন, তোমরা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, আমি তোমাদেরকে আমার উত্তরসূরি বানিয়ে দিয়ে গেলাম। আমার এই উম্মতকে, এতিম উম্মতকে তোমরা ভুলো না, এই উম্মতের হককে তোমরা আদায় করো। আমার ফজলা ভাইদেরকে বলছি, ভাইয়া, এতগুলো হাদিস তোমার সিনার মধ্যে আল্লাহ তাআলা দিয়েছে, এত বিশাল কোরআনকে তোমার সিনার মধ্যে দিয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে এর চেয়ে সেরা কোনো কিছু নাই, এর চেয়ে বড় বিদ্যা নাই। তোমার এই বিদ্যা নিয়ে তুমি সারা পৃথিবীতে চলিও, তোমার ইজ্জতের কমি হবে না, তোমার রিজিকের কমি হবে না। হেফাজতের জিম্মাদারি আল্লাহ নিয়েছেন, তুমি কখনো ভয়ও করিও না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার সব ভাইদেরকে কবুল ফরমা।
নবুয়তের বোঝা নিয়েছি, তো এটাকে আদায় করার মতো তৌফিক আতা ফরমা। আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এইভাবে আলেম বানানোর জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল ফরমা। আজকে যে কিতাব থেকে আমার ভাইয়েরা পড়েছেন, সর্বশেষ বুখারী শরীফের হাদিস, বাবু কওলিল্লাহি নাদাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ ওয়া আন্না আমাল বানি আদম ওয়া কওলুহুম ইউসানু ওয়া ক্বালা মুজাহিদ আল কিসতাস আল আদলু বিরুমিয়াতি ওয়া ইউকালু আল কিসত মাসদারুল মুকসিতি ওয়া হুয়া আল আদলু ওয়া আম্মা আল কাসিদ ফাহুয়া আল জায়েজ। আমরা যারা এখানে উলামা আছি আমরা জানি ফাহমুল বুখারী আলা তারাজিমিহি অথবা ফাহমুল বুখারী ফি তারাজিমিহি। বুখারী বোঝাটা এটা তার তর্জমা বোঝার উপর নির্ভর করে। সুতরাং তর্জমাতুল বাব শিরোনামটা বোঝাটা অত্যন্ত বেশি জরুরি। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার স্বভাব অনুযায়ী তিনি প্রত্যেকটা প্রায় হাদিসের শুরুতে এইভাবে তিনি শিরোনাম কায়েম করেছেন। শিরোনামের মধ্যে ইনি স্বাভাবিকভাবে বেশিরভাগ সময় কোরআন কারীমের আয়াতও নিয়ে আসেন, আবার তিনি নিজের পক্ষ থেকে একটি মন্তব্য তিনি করে থাকেন। যখন আয়াত পান তখন আয়াত নিয়ে আসেন, আবার আয়াতকে সেটাকে আবার তিনি তাফসীর মুফাসসিরদের আকওয়াল বর্ণনা করে থাকেন। এখানে ঠিক তেমনই করেছেন। তিনি বলেছেন যে নাদাউল মাওয়াজিন আল কিসতা, আমরা জানি আল মাওয়াজিন আল কিসতা মওসুফ সিফাত। সুতরাং আল মাওয়াজিন শব্দটি জড় নিয়েছে, বিভিন্ন কথা লিখেছেন। সংক্ষেপে হলো বিতাশাররুফি, শরফের জন্য, সম্মানার্থে। এইটার একটা সহজ ভাষায় আমরা বুঝি। নিজামুদ্দিন আউলিয়া, নিজামুদ্দিন একজন ব্যক্তি আর আউলিয়া হলো জমা। তো বলা দরকার ছিল নিজামুদ্দিন ওলিউল্লাহ, কিন্তু বলেছে নিজামুদ্দিন আউলিয়া। নিজামুদ্দিন কি অনেকজন না একজন? কেন আউলিয়া বললেন? এক নিজামুদ্দিনের ভিতরে হাজারো ওলি লুকিয়ে আছে। সুতরাং এই এক ওলির সম্মান এত বেশি যে এক ওলি দেখলেও সেটা এক ওলি নয়, এর মধ্যে হাজারো ওলি আছে। কিরমানি এই তাফসীর করেছেন যে লিতাশাররুফি। মুহাক্কিকরা লিখেছেন যে মাওয়াজিন শব্দটা বহুবচন বা যথার্থ। তার মূল কারণ হচ্ছে কিয়ামতের ময়দানে এক একটা আমল মাপার জন্য এক এক রকমের পাল্লা কায়েম করা হবে। নামাজের জন্য আলাদা, রোজার জন্য আলাদা, যাকাতের জন্য আলাদা, হজের জন্য আলাদা। সুতরাং মাওয়াজিন শব্দ যথার্থ হয়েছে। নাদাউল মাওয়াজিন, আমি নের পাল্লা স্থাপন করব কিয়ামতের ময়দানে। এই ব্যাখ্যা করতে যায় ইনি বলেন আন্না আমাল বানি আদমা, বনি আদমের আমল এবং কওল এগুলো মাপা হবে। প্রশ্ন হলো আমল তো দেখা যায় না, যে জিনিস দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, সেগুলো আমল কেমনে মাপে? এই বিষয়টা বর্তমান অবস্থার মধ্যে বোঝা অতি সহজ। মুফাসসিররা লিখেছেন যে জ্বর তো দেখা যায় না, তারপরে কি করা যায়? মাপা যায়। বাতাস তো দেখা যায় না, তবে মাপা যায়। তো সুতরাং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যিনি স্রষ্টা, তিনি মানুষের সমস্ত আমাল এবং কথাকে মাপার যন্ত্র তৈরি করে রেখেছেন। মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বরাত দিয়ে তিনি বলেন যে আল কিসতাস শব্দের অর্থ হলো আল আদল, ইনসাফ করা। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন এটা রুমি ভাষা। শুররাহরা লিখেছেন এটা সমর্থক শব্দ, অর্থাৎ এই অর্থ রুমের ভাষাও এটাকে এইভাবে বলে। সমর্থক শব্দ হতেই পারে, যেমন আমরা বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক উর্দু শব্দ ব্যবহার করি, আবার বাংলায় ব্যবহার করে থাকি। প্রশ্ন হলো কিস্ত মানিত হলো জুলুম না, বাবে ইফআলের মধ্যে যখন চলে যায় তো তখন তার অর্থ হয় আল আদল, আর যখন সুলাসি মুজাররদ থেকে ব্যবহার হয় তখন অর্থ হয় জায়েজ। এই কথাগুলো ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার তরজমাতুল বাবের মধ্যে কায়েম করেছেন। বাকি তো সিহাত আপনারা দেখে নেবেন, সাতটা অনেক হয়ে পড়েছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস খানা সর্বশেষে এনে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সবাই পড়েন ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমাতানে, সবাই পড়েন কালিমাতানে হাবিবাতান ইলার রহমান খাফিফাতান আলাল লিসান সাকিলাতান ফিল মিজান সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতাল লিল আলামিন, তিনি রহমত নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্য। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রহমতের ব্যবস্থা করছেন। সামনে রমজান আসতেছে, আযাবের মাস না রহমতের মাস? যে রহমত না আযাব? কার জন্য রহমত? যে রহমত চায় না। জোরে রহমত যে চায় না, না যে চায়?
দ্বিতীয় 10 দিন মাগফিরাত কার জন্য? যে চায় না। তৃতীয় 10 দিন নাজাত কার জন্য? তাহলে রহমত না চাইলেও না চাইতে হবে। এই রহমত কার দিকে কাছে আসবে? যে রহমতের দিকে কাছে যায়। সুতরাং বান্দা যদি 1 বিঘত হাঁটে আগায় তো আল্লাহর রহমত 1 হাত পরিবার পর্যন্ত। আর বান্দা যদি হাইটে আসে আল্লাহর রহমত দৌড়ে আসে। আর বান্দা যদি দৌড়ায় তাহলে আল্লাহর রহমত বিদ্যুৎ আকারে আছে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের রহমত চাইতে হবে কি হবে না? চাইতে হবে। এই জন্য আমাদেরকে আল্লাহ রাসূল দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন, তুমি এই দোয়াগুলো পড়তে থাকো, সকাল বিকাল পড়তে থাকো, সর্বক্ষণ জিকির আজকারের সাথে থাকো, তোমার উপর রহমত বর্ষণ হতেই থাকবে। সুবহানাল্লাহ। এর মধ্যে একটি হাদিস আল্লাহ রাসূল বলেছেন, কালিমাতানি, দুটি রহমানের কাছে অতি প্রিয়, আবার মিজানের পাল্লার মধ্যে এটা অনেক ভারী। সুবহানাল্লাহ। এবার সেই কালিমাটা কি বলেন? সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। পড়ব তো ইনশাআল্লাহ। কখন? এই আজকে খতম বুখারী দিনে সবসময়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক আতা ফরমান। এই ব্যাপারে যত কথা রয়েছে আপনারা ইনশাআল্লাহ মোতালা করে নেবেন। পরীক্ষা আপনাদের সামনে পড়া হয়ে গিয়েছে। আমি এই খতমে বুখারীর অনেক দর্শে হাজির হওয়ার সুযোগ হয়েছে। আমার উস্তাদে মুহতারাম শাইখুল ইসলাম আল্লামা তকি উসমানী দামাত বরকাতুহুমের একটা দর্শের মধ্যে আমি ছিলাম। সেই দর্শে দারুল উলুম করাচিতে ছিল না, অন্য একটা প্রতিষ্ঠানে ছিল, অনেক দূরে ছিল। তো হযরত কিভাবে খতমে বুখারী করেন সেটা বোঝার জন্য, জানার জন্য আমি সেখানে সফর করে গিয়েছিলাম। সব কথা তো বলাই যাবে না, শুধু শেষ কথাটুকু আমি ব্যাখ্যা করছি যে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই দোয়াটা এত ওজন কেন? এত ওজন কেন? এত ভারী কেন? সাকিলাতান ফিল মিজান, মিজানের পাল্লা এটা কেন ভারী হলো? আমরা সবাই জানি পৃথিবীর মধ্যে 2 জন মানুষ আছে, একজনের নাম আশিক আর একজনের নাম মাশুক। আবার বলছি, একজনের নাম আশিক, একজনের নাম প্রেমিক, আরেকজনের নাম প্রেমিকা। বলেন দেখি 2 জনের মাঝখানে দূরত্ব না কাছে? দূরে থাকতে চায় না কাছে আসতে চায়? একজনের বেশি কাছে আসতে চায়, একটু কম আসতে চায়। তো যার প্রতি যার ভালোবাসা আছে, আন্তরিকতা আছে, তার কোনো দোষ চোখে পড়ে না। বাংলায় বলে যাকে দেখতে পারে না তার চলন বেকা, আর দেখতে পারে যে তার সব সোজা। সুতরাং কোন আশিক সে কখনো তার প্রেমিকার দোষ দেখতে পারে না। এই প্রথম শব্দের মধ্যে বলে সুবহানাল্লাহ, আমার আল্লাহ কোন দোষে দোষী নয়, সব দোষ থেকে মুক্ত। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমার আল্লাহর কোনো দোষ আছে? কোনো অপূর্ণতা আছে? আল্লাহ ঘুমান? আল্লাহ ক্লান্ত হন? লা তাখুযুহু সিনাতু ওয়ালা নাওম। তার কোনো তজ্ঞ আসে না, তার কোনো নিদ্রা আসে না। হাইয়ুন কাইয়্যুমুন, তিনি চিরস্থায়ী, তিনি চিরঞ্জীব, তার কখনো দুর্বলতা আসে না। হাইয়ুন, চিরঞ্জীব, কাইয়্যুমুন, চিরস্থায়ী তিনি। সুতরাং আমার আল্লাহর কোনো অবস্থার মধ্যে কোনো দুর্বলতা আছে না? সমস্ত দুর্বলতা থেকে পবিত্র। সুতরাং আমি একজন আশিক হিসাবে আমার আল্লাহ সর্বক্ষণ আমি দোষ বর্ণনা করবো না, পবিত্রতা বর্ণনা করব। এই প্রথম শব্দের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমার তার সাথে যে প্রেমের খেলা আছে, এই প্রেমের খেলা প্রথম শব্দ হলো তিনি সমস্ত দোষ থেকে পবিত্র। সুবহানাল্লাহ। দ্বিতীয় নম্বর, আমার সাথে আশিক আর মাশুকের সাথে প্রেমের খেলায় তার সমস্ত চলনকে আমার কাছে ভালো লাগে, সেই জন্য আমি সবসময় তার প্রশংসার মধ্যে মিলে আছি। দ্বিতীয় শব্দ হলো বিহামদিহি, আমি মেতে আছি তার প্রশংসার মধ্যে। সুবহানাল্লাহ। এবার আমার মাশুকে আমার দিকে তাকাক চাই না তাকাক, খাওয়াক চাই না খাওয়াক, সর্ব অবস্থায় আমি তার প্রেমে প্রেমিক হয়ে আমি সর্ব অবস্থায় তার প্রশংসায় লেগে আছি। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? আলহামদুলিল্লাহ। এই দ্বিতীয় শব্দ হলো বিহামদিহি। তৃতীয় শব্দ হলো সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমার প্রেমের খেলা শেষ, আমি প্রেমিক হয়ে আমার প্রেমের সমস্ত চলন আমার কাছে ভালো লাগে। সুতরাং ভালো লাগে বিধায় আমি সর্বদাই প্রশংসায় মেতে আছি। আর আমি সর্বশেষ ঘোষণা করলাম, তার চাইতে মহান আর কেউ হতে পারে না। সুতরাং আল্লাহু আকবার, জোরে আল্লাহু আকবার, এবার জোরে আল্লাহু আকবার। সুতরাং এই চাইতে বড় আমার আর কিছু নাই। এই জন্য এই দোয়াটা ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সর্বশেষে আসছেন যে আমাদের মূল খেলাই হলো আশিক আর মাশুকের খেলা। সুতরাং ইশকে মহাব্বতের সর্বশেষ জায়গা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এই কালিমাটা যদি কেউ ঠিকঠাক মতো পড়তে পারে তাহলে তার প্রেম হালকা না গভীর হবে? জোরে হালকা হবে না গভীর হবে? এবার প্রেমের খেলা যদি গভীর হয় তাহলে পাল্লার মধ্যে হালকা হবে না ভারী হবে? সুতরাং আল্লাহ পাক রব্বুল আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন
তুমি যদি তোমার মাশুকের সাথে প্রেমের খেলা খেলতে চাও তাহলে সারাদিন তুমি জপতে থাকো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই বলে আমি আজকে অনেক রাত্র হয়ে গিয়েছে। আজকে রজনীটা ইবাদত বন্দেগী আল্লাহর কাছে চাওয়ার সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই রাত্রির ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন, তোমার যা আছে সব চাও, আমি তোমাকে দিয়ে ভরপুর করে দেব। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমরা একটু আগে বলেছিলাম প্রথম 10 দিন রহমত কার জন্য? যে রহমত চায় না। তাহলে কি আমরা চাই? আমাদের সুরতে বসেন। চাইতে পাইতে হলে দুইটা কাজ করা লাগে। একটা হলো ভঙ্গি সুন্দর হওয়া লাগে, দ্বিতীয় নম্বর হলো আমাকে আমার আকৃতিটা সুন্দর করতে হয়, কণ্ঠ নরম করতে হয়, নিজেকে বিনয়ী বানাইতে হয়। ফকির যদি কয় এই মিয়া দিলে দেন, না দিলে যাইয়া, তখন আর দেয় না, বলে ভাই আল্লাহর রাস্তায় আমাকে দেন। তাহলে আমার চাওয়াটা সুন্দর করতে হবে, চেহারাটা মলিন করতে হবে, হাতটা বাড়ায় দিতে হবে, তখন রহমত এলাহি তার দিকে ফিরে আসবে। এই জন্য আমরা সবাই খুব মনোযোগ সহকারে, রমজান আসতেছে, রমজানের তৈয়ারিমূলক আমি পবিত্র হয়ে পাক সাফ হয়ে রমজানে ঢুকতে চাই। এই জন্য সবাই ইস্তিগফার করতে হবে। আমি আজকে থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি আর গুনাহ করব না। ঠিক আছে? করব না তো? আজকে থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি সব ভালো কাজ করব। আমি আজকে থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম আর কোনো খারাপ কাজ করব না। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সবাইকে তৌফিক আতা ফরমাও। যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে যান, দোয়া দাঁড়ায় করে না, আদব আছে দোয়া। বসে পড়েন, যে যেখানে আসেন ওখানে বসে পড়েন। আল্লাহ আকবার। সবাই আমার সাথে সাথে পড়বেন, মনোযোগ সহকারে দিল থেকে পড়বেন। যে যেমন ভাবে পড়বেন তেমনই হবে। সুতরাং মন ঠিক করেন। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। হে মালিক, আমরা সব পাপী, সব ধরনের পাপ স্বীকার করছি। তুমি রহমওয়ালা, তুমি রহম করে আমাদের সকলকে মাফ করে দাও। আমরা খাঁটি দিলে তওবা করিতেছি, তুমি দয়া করে আমাদের তওবাকে কবুল ফরমাও। আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া আউয়ালাল আউয়ালিন, ইয়া আখিরাল আখিরিন, ইয়া যাল কুওয়াতিল মাতিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া রাহিমাল মাসাকিন, ইয়া রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ইয়া খালিকা কুল্লি শাইইন, মালিকা কুল্লি শাইইন, বিয়াদিকাল খায়র, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহুম্মা আনতা হাসবি, আনতা রাব্বি, আনতা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। ওগো মালিক, তুমি মালিক আর আমরা গোলাম। মালিক, তুমি আসমানের মালিক, জমিনের মালিক, চাঁদ সূর্যের মালিক, গ্রহ নক্ষত্রের মালিক, সবকিছুর মালিক। আমার মালিক, আমার পূর্বপুরুষের মালিক, সকল কিছুর মালিক তুমি। তুমি আউয়াল, তুমি আখির, তুমি শুরু, তুমি শেষ, তুমি জাহির, তুমি বাতিন, তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, তুমি সবকিছুর স্রষ্টা, তুমি সবকিছু ছাড়া সবকিছু বানিয়েছো। আসমান ছাড়া আসমান বানিয়েছো, জমিন ছাড়া জমিন বানিয়েছো, বৃক্ষ ছাড়া বৃক্ষরাজি বানিয়েছো, মুরগি ছাড়া ডিম দিয়েছো, ডিম ছাড়া মুরগি দিয়েছো। যা খুশি তাই তুমি বানাও, যেমনি চাও তেমনি তুমি করো। তুমি রাত্রকে দিন করো, দিনকে রাত্র করো। হে মালিক, তুমি জীবিতকে মৃত্যু করো, মৃত্যুকে জীবিত করো। মালিক, তোমার হাতে সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে, তুমি যেমনে চাও তেমনি করো। মায়ের তিন পেটের অন্ধকারের মধ্যে তুমি কাউকে তুমি সুন্দর আকৃতি দাও, যেভাবে যাও সেভাবে করো। কাউকে পুরুষ বানাও, কাউকে নারী বানাও, পুরুষ না নারীও না, যা চাও তাই করতে পারো। মালিক, তোমার হাতে সমস্ত কুদরতে কামেলা রয়েছে, তুমি যেমনি খুশি তাই করো। তোমার হাতে ক্ষমতার কোনো শেষ নাই। আর আমরা অসহায় দুর্বল গোলাম। হে মালিক, আমাদের কোনো আশ্রয়ের জায়গা নাই তোমাকে ছাড়া। মালিক, আমরা অসহায়, আমাদের কোনো আশ্রয় নাই তোমাকে ছাড়া, আমাদের কোনো ওকিল নাই তোমাকে ছাড়া, আমাদের কোনো পলানের জায়গা নাই তোমাকে ছাড়া। মালিক, ও মালিক, আমরা সব পাপী, তুমি মাফ করনেওয়ালা। আমরা সব পাপী, তুমি মাফ করনেওয়ালা। আমাদের পাপ মাথা থেকে নিয়ে পায়ের তালু পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে, আমাদের পাপ আসমান পর্যন্ত ছুঁয়ে পড়েছে। মালিক, তোমার রহমত 7 আসমান 7 জমিন লৌহে মাহফুজ বেষ্টন করে রেখেছে। মালিক, তোমার রহম দ্বারা করম দ্বারা আমাদের জীবনের সমস্ত পাপকে মাফ করে দাও। মালিক, তোমার দয়া দ্বারা আমাদের জীবনের সমস্ত পাপকে মাফ করে দাও। আমরা পাপী অপরাধী, অর্ধরাত্রের মধ্যে সব ফকিররা, ভিক্ষুকরা, অপরাধীরা অপরাধের বোঝা নিয়ে তোমার শাহী দরবারে দাঁড়িয়েছি। ওগো রব্বে জাল জালালি ওয়াল ইকরাম, তুমি দয়া করে মায়া করে আমাদের সমস্ত পাপকে মাফ করে দাও। আমরা খাঁটি দিলে তোমার কাছে তওবা করেছি। মালিক, কখনো তোমার নাফরমানি আর করব না।
মালিক তোমার রসুলের তরিকার বাহিরে যাব না, তোমার সাথে কাউকে শরীক করব না, তোমার ইবাদতে কাউকে শরীক করব না, তোমার সব হুকুম যথাযথভাবে পালন করার জন্য ওয়াদা করে দিয়েছি। মালিক তুমি আমাদের তওবাকে কবুল ফরমাও। মালিক নিষ্পাপ হয়ে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে রহমতের দিনের মধ্যে প্রবেশ করতে চাচ্ছি। মালিক তুমি দয়া করে আমাদের সবাইকে মাফ করে দাও। মালিক আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও। মালিক আমাদের এখানে সবাইকে মাফ করে দাও। মালিক আমাদের জীবিত মৃত সকলকে ক্ষমা করে দাও। মালিক বাবা আদম ও হাওয়া পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনা দুনিয়া থেকে চলে গেছে সবাইকে ক্ষমা করে দাও। আমাদের পূর্বপুরুষ দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন যারা চলে গেছে সবাইকে মাফ করে দাও। মালিক মালিক বিশেষ করে ওই মা, যে মা 10 মাস 10 দিন পর্যন্ত কষ্ট করে পেটে রেখেছিল, পেটে আসার সাথে সাথে মার খানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বমি শুরু হয়েছিল, কত কষ্ট করেছে, এক কাত হলে আরেক কাত হতে পারে না। এবার মা একবার বসলে আবার দাঁড়াইতে পারে নাই। ওগো মালিক গো, জীবনের সাথে জীবনের লড়াই করে আল্লাহ প্রসব করে দুনিয়ার মধ্যে আসার ব্যবস্থা তুমি করাইছিলা। ওগো মালিক গো, মরলে মরে গেছিল, তুমি দয়া করে বাঁচাই দিয়েছিলা। মালিক দুনিয়াতে আসার পরে 2 বছর পর্যন্ত নিজের দুধ পান করে আমাদেরকে লালন পালন করেছিল। রাত্রি পেশাব করতে করতে সব ভিজায় করে ফেলেছিলাম। শৈশবের মধ্যে মা ভিজায় শুয়ে আমাদেরকে শুকনার মধ্যে শোয়া রেখেছিল। ওগো মালিক গো, মালিক গো, মালিক গো, সব শেষ হয়ে গেছে। শেষ রাত্রে নিজের বুকের উপরে গরম তাজা গরম দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। মালিক অসুস্থ হলে সারা রাত মাথার পাশে বসে বসে সেবা দিয়েছিল। ওগো মালিক বাবা মাথায় ঘাম পায়ে ফেলিয়ে আমাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিল। মালিক ওই বাবা মামাকে ওই মাটির বিছানার মধ্যে শোয়া রেখে আসছি। মালিক গো, তোমার কাছে সুবর্দ করে দিয়ে আসছি। মালিক গো, তোমার কাছে দিয়ে আসছি। তুমি দয়া করে আমাদের পিতা মাতাকে মাফ করে দাও। মালিক আমাদের জীবন সমস্ত নেক আমল তাদের আরওয়াহ মোবারকে পৌঁছিয়ে দাও। ওগো মালিক গো, তুমি দয়া করে তাদের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও। ওগো মালিক গো, তুমি তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে দাও। ওগো মালিক গো, এই কবরে আমাদের সকলের যেতে হবে। প্রথম গাটি আমাদের মৃত্যু হবে, তুমি মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব করে দিও। দ্বিতীয় গাটি কবরে 3 সওয়াল হবে, 3 সওয়াল আসান করে দিও। তৃতীয় নম্বর আমল নামা ডান হাতে বাম হাতে দিবা, সেই দিন আমল নামা ডান হাতে ধরায় দিও। চতুর্থ নম্বর চেহারা সাদা আর কালো হয়ে যাবে, সেই দিন আমাদের চেহারা ফকফকা সাদা করে দিও। পঞ্চম নম্বর মিজানের পাল্লা স্থাপন করবে, সেই দিন নেকির পাল্লা ভারী করে দিও। 6 নম্বর পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে, বিদ্যুৎ আকারে পুলসিরাত পার করায় দিও। 6.5 নম্বর 7 নম্বর জান্নাতের দরজায় জাহান্নামের দুয়ারে নিয়ে দাঁড়া করাবে, সেই দিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জান্নাতওয়ালা করে দিও। এ মালিক গো, জান্নাতে ঢোকার পরে সমস্ত নিয়ামত ভোগ করার পরে তোমার দিদার হবে, সেই দিন তুমি তোমাদের দিদার নসিব করে আমাদেরকে ধন্য করিও। মালিক এই জান্নাতে যাওয়ার জন্য যত নেক আমল করতে হয় সমস্ত নেক আমল আমাদেরকে করায় নিও। এ আল্লাহ, জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যত বদ আমল করা আছে তার থেকে আমাদেরকে হেফাজত ফরমায়। নেক আমল দিলের মধ্যে ভালোবাসা দিও, বদ আমল থেকে আমাদের ঘৃণা সৃষ্টি করে দিও। এ মালিক, যে কয়দিন হায়াত রেখেছো হায়াতটার মধ্যে তৈবা নসিব করে দিও, সুখের জীবন দিও, অসুখের জীবন থেকে আমাদেরকে হেফাজত ফরমায়। আয় মালিক, তুমি সুস্থতার নসিব ফরমায়, दायमी ईमान नसीब फरमाया, राहत सुकूनत वाला जिंदगी नसीब फरमाया। बे औलाद वाला के औलाद दिए तुम्हें तार चोख शीतल कर दियो। पुरुष वालादेरके कन्या दियो, कन्या वालाके पुरुष दियो। बेकार भाईके आल्लाह तुम्हें रिजिकेर व्यवस्था करे दियो, असुस्थ भाईके सुस्थता नसीब करे दियो। हे रब्बे साल জালাল ওয়াল ইকরাম, অর্ধরাতের মধ্যে সব ভিখারি ভিক্ষার চুলি নিয়ে তোমার শাহী দরবারে হাজির হয়েছে। ওগো মালিক, তুমি দয়া করলে কেউ ঠেকানোর মতো নাই, আর তুমি দয়া না করলে দেওয়ার মতো কেউ নাই। সর্বশেষ আশ্রয়ের জায়গা তোমার কাছে। মালিক, তুমি দয়া করে আমাদেরকে মাফ করে দিও, আমাদের সকলকে কবুল করে নিও। মালিক, আমাদের উপর রহমতের দৃষ্টিতে তুমি আজকে তাকিয়েছ। তোমার রাসূল সত্য বলেছে, জিবরাইল সত্য বলেছে, তুমি সত্য বলেছ। তুমি আজকে রাত্রে তোমার রহমত নিয়ে আমাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ, আর সকলকে ক্ষমা করে দিবা ঘোষণা দিয়েছ। মালিক, আমরা আবারও তোমার কাছে দরখাস্ত নিয়ে আসছি। মালিক, তুমি দয়া করে আমাদের জীবনের সমস্ত পাপকে মাফ করে দাও। তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে শামিল করে নাও। আয় আল্লাহ, আমাদের ঘরের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও, আমাদের কারবারের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও, আমাদের জীবনের মধ্যে বরকত নসিব করে দাও। এ মালিক, এই যে আজকে দরস দিলাম, এ মালিক, এই ছাত্র ভাইগুলাকে আমরা আমাদের জীবনকে পানি করে দিয়ে
কত মানুষের শ্রম দিয়ে তাদেরকে আল্লাহ নায়েবে রসুলের একটা জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। মালিক আমার এই ভাইদেরকে তুমি কবুল করে নাও। মালিক মালিক নবুয়তে বোঝার তৌফিক আতা ফরমাও। এ আল্লাহ মালিক গো মানুষ আগুনের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে, তাদেরকে ধরে ধরে হেফাজত করার তৌফিক আতা ফরমাও। এ আল্লাহ নবীওয়ালা দরদ আমাদের অন্তরের মধ্যে পয়দা করে দাও। আয় আল্লাহ কতগুলো হাফেজে কোরআনকে তাদের মাথার মধ্যে পাগড়ি পরায় দিলাম। মালিক তোমার কোরআনকে তুমি হেফাজত করবে, আমাদের সিনার মধ্যে কোরআনকে মজবুত করে দাও, কোরআনের উপর আমল করার তৌফিক আতা ফরমাও। এ মাওলা যে মাঠের মধ্যে বসেছি, এই মাঠ মদিনাতুল উলুমের মাঠ, মালিক তুমি মাদ্রাসার দেওয়ারকে তুমি কবুল ফরমাও। মালিক হেদায়েতের ওসিলা বানাও, প্রত্যেকটা কোনার মধ্যে তুমি হেদায়েতের জরিয়া বানায় দাও। মালিক এটার দিকে যে রহমতের দিকে তাকায়, মহব্বতের দিকে তাকায়, তার উপর শান্তি বর্ষণ রব্বুল জালাল ওয়াল ইকরাম। আয় আল্লাহ যদি কোনো হিংসাওয়ালা বিদ্বেষওয়ালা থাকে তুমি আজকে ক্ষমাই করবে না বলছো। আল্লাহ ওই ভাইয়ের দিলের মধ্যে তুমি রহম দিয়া হিংসা বিদ্বেষ দূর করে দাও। ওই ভাইকে তুমি হেদায়েত দিয়ে দাও, ওই ভাইয়েরকে তুমি তোমার রহমতের ভিতরে শামিল করে নাও। আয় আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি মহব্বত পয়দা করে দাও। আয় আল্লাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতি মহব্বত পয়দা করে দাও। আমার ওই ভাইকে তুমি কবুল ফরমাও, ওই ভাইকে তুমি মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ খারাকান্দি মাদ্রাসায় শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত ভাইয়েরা জান মাল দিয়ে কুরবানি করেছে, তুমি আমার ওই ভাইদেরকে তুমি কবুল ফরমাও। আল্লাহ যে 1 টাকা থেকে নিয়ে লাখ টাকা পর্যন্ত দিয়েছে, মালিক তুমি দয়া করে তোমার ঘোষণাগুলা তুমি কবুল করে নাও। এ আল্লাহ তুমি বলেছো বান্দা যখন নাকি আমাকে খুশি করার জন্য দান করবে, তোমার রাসূল আমাদেরকে শুনে আছে, তুমি ডাইন হাতে সেটাকে কবুল করে নাও। মালিক আমরা দিয়েছি ইখলাস আমরা বুঝতে পারি নাই, আবার এখন থেকে ইখলাসের সাথে দোয়া করতেছি। মালিক আমাদের দানগুলা তুমি মেহেরবানি করে কবুল করে নাও। মালিক তুমি দয়া করে আমাদেরকে কবুল করে নাও। মালিক দয়া করে তুমি কবুল করে নাও। মালিক দয়া করে কবুল করে নাও। এখানে কত ডিস্ট্রিক্ট থেকে ছাত্র পড়তে আসছে, আল্লাহ তুমি ওই দেশের হেদায়েতের জন্য তাকে তুমি আমাদের কাছে পাঠাইছো। মালিক এক একটা সাহাবায়ে কেরাম যেমন এক এক দেশে যায় এক এক দেশকে দ্বীনের কালিমাকে উঁচা করেছে, প্রত্যেকটা ছেলেকে আল্লাহ তুমি ওইভাবে কবুল করে নাও। মালিক তুমি নবীওয়ালা দরদ দিয়ে দাও। মালিক তুমি নবীওয়ালা দরদ দিয়ে দাও। আবু বকরের সিফাত তাদের মধ্যে দাও, ওমরের মতো সাহসিকতা দান করে দাও, উসমানের মতো দানের হাত তাদের প্রসার করে দাও, আলীর মতো আল্লাহ আখদা সবচেয়ে উত্তম ফয়সালা করনেওয়ালা বানায় দাও। আল্লাহ আলীর মতো ইলমের নূরানিয়ত আমাদেরকে নসিব করে দাও। আয় আল্লাহ আমার এই বাচ্চাগুলোকে তুমি কবুল ফরমায়া নাও। আয় আল্লাহ আমার কত ভাইরা এই ছাত্রদের পিছনে টাকা দিয়েছে, শ্রম দিয়েছে, মহব্বত দিয়েছে, মালিক তার মহব্বতকে তুমি কবুল করে নাও। হে মালিক আরো অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা হবে, মালিক তুমি আমাদের সমস্ত কথার মধ্যে আমাদের হেদায়েতের জরিয়া বানায় দাও। আয় আল্লাহ মাদ্রাসার যে জরুরতগুলো আছে তুমি গায়েব থেকে পুরা করে দাও। মাদ্রাসার যে পরিকল্পনাগুলো আছে তুমি সহজ এবং আসান করে দাও। আয় আল্লাহ এই মাদ্রাসার একজন মুতাওয়াল্লি তুমি করাইছো, কেউ করে নাই, বাড়িঘর করে না, সে মাদ্রাসা নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা ফিকির করে। মালিক তার চিন্তা ফিকিরের মধ্যে তুমি বরকত দিয়ে দাও। এ আল্লাহ তার তবিয়তের মধ্যে সালামত দিয়ে দাও। আয় আল্লাহ তাকে তার চোখের মধ্যে ছোট করে দাও, বাকি সকলের চোখের মধ্যে তুমি বড় করে দাও। আমাদের সকলকে আমাদের নিজের চোখে ছোট বানায় দাও, অন্যের চোখের মধ্যে বড় বানায় দাও। আয় আল্লাহ সর্বশেষ তোমার কাছে আবারও ভিক্ষা চাচ্ছি, মালিক তুমি আমাদের সবাইকে মাফ করে দাও। রমজানে ঢোকার আগে সমস্ত গুনাহ শেষ করে দাও। প্রথম 10 দিন যেন রহমতে মালামাল হয়ে যেতে পারি, দ্বিতীয় 10 দিন যেন আমি মাগফিরাত পেয়ে যেতে পারি, তৃতীয় 10 দিন যেন নাজাত পেয়ে আল্লাহ তুমি জান্নাতওয়ালা হয়ে যেতে পারি। আয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল ফরমায়া নাও। আল্লাহ আমি যা কিছু বলতে পেরেছি এগুলো তুমি কবুল ফরমাও, যা বলতে পারি না খায়ের আছে সেগুলো আমাদেরকে নসিব করো। আমাদের ভাইদের মনের মধ্যে কি কি বাসনা আছে তুমি জানো, সমস্ত বাসনাকে তুমি কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ তুমি একটু শুনে নাও আমার ভাইয়েরা কি বলে, ওগো মালিক তুমি একটু কবুল করো। মালিক আমার সব ভাইয়ের দিলের মাকসাদকে কবুল করো। আমাদের ঋণওয়ালা ঋণকে তুমি পরিশোধ করে দাও। আল্লাহ বেকায়দায় পড়ে গেছে সব রোকাওয়াট দূর করে দিয়ে আল্লাহ সব আসান করে দাও। তুমি মুশকিলাতকে হল করনেওয়ালা করে দাও। আমাদেরকে মাফ করো। আমাদের রাসূল যা কিছু বালাই চেয়েছে সেগুলো আমাদেরকে নসিব করে দাও। আয় আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও। এ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল ফরমাও। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত ভালাই চেয়েছে সমস্ত ভালাই নসিব করো, আর যেগুলা থেকে আশ্রয় চেয়েছে পানা চেয়েছে সেগুলা থেকে হেফাজত ফরমাও।
সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।